ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പീതാംബരം കരവിരാജിതശംഖചക്ര കൗമോദഗീ സരസിജം കരുണാസമുദ്രം രാധാസഹായം അതിസുന്ദരമന്ദഹാസം വാതാലയേശമനിശം ഹൃദി ഭാവയാമി. ദശമസ്കന്ധത്തിലെ പഞ്ചമോധ്യായ പാരായണം പണ്ണപ്പൂർവം. എല്ലാവർക്കും എന്നോട് നമസ്കാരം. അത് പഞ്ചമോധ്യായ. ശ്രീശുവാച നന്ദസ്താത്മജപന്യേ ജാതാഹ്ലാദോ മഹാമനാ ആഹൂയ വിപ്രാൻ വേദജ്ഞാൻ സ്നാതശുചരലങ്കൃതഃ വാജയത്വാ സ്വസ്തയനം ജാതമാത്മജസ്യ വൈ कारयामास विधिव पितृदेवार्चनं ददा धेनूनां नियुधे प्रादा विप्रेभ्य समलङ्कृते तिलाद्रिन् सप्तरत्नौघ शादवोम्भाम्बरावृतान् कालेन स्नानशौचाभ्यां संस्कारे सपसेज्यया शुद्ध्यन्ति दानये सन्तुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्मात्मविद्यया सौमङ्गल्यगिरो विप्र सूतमागतवन्दिनः गायकाश जगुर्नेदुर्वीर्यो दुन्दुभयो महो व्रजसंमृष्टसंसिक्त द्वाराजिरगृहान्तरः चित्रध्वजपताकास्रक् शैलपल्लवतोरणै गावो वृषावल्सधरा हरिद्रादैलरोषिताः विचित्रधातुबर्ह स्रग्स्त्रकाञ्चनमालिनः मार्हवस्त्राभरण पञ्जुगोष्णीशभूषिताः गोपा समाययो राजन् नानोपायनपाणय गोप्यश्चाकर्ण्यमृदिता यशोदाय सुदोद्भवम् आत्मानं भूषयाञ्चक्रो वस्त्राकल्पाञ्जनादिवे नवकुङ्कुमकिञ्जल्क मुखपङ्कजबोधयः बलिभे स्वरितं जग्मो पृथुश्रोण्यश्चलत्कुजाः गोप्यः सुमृष्टमणिकुण्डलनिष्ककण्ठ्य चित्राम्बरापदिशिखाच्युतमाल्यवर्षा नन्दालयं सवलया व्रजधीर्विरेजोर्व्यालोलकुण्डलपयोदरहारशोभा ताशिषप्रयोज्ञाना चिरं बाहेति बालके हरिद्राचूर्णतैलाद्भे सिञ्जन्त्योजनमुज्जगो अवाद्यन्तविचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णविशेषरे नन्दे नन्दस्य व्रजमागते गोवा परस्परं हृष्टा दधिक्षीरकृतां भुवि आसिञ्जन्तो विलिम्बन्तो नवनीतैश्च चिक्षुभो नन्दो महामानस्तेभ्यो वासोऽलङ्कारगोधनं सुतमागतवन्दिभ्यो येन्ये विद्योपजीविनः तैस्तैकामैर्दीनात्मा यथोचितमभोजय विष्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रसोऽध्याय च रोहिणी च महाभागा नन्दगोभाभिनन्दिता विजरद्दिव्यवासस्र कण्ठाभरणभूषिता तदारभ्य नन्दस्य व्रजः सर्वसमर्थिमान् हरेर्निवासात्मा गुणै रमा क्रीडन्मभून्नृप गोपाङ्गोकुलरक्षायां निरूप्य मधुराङ्गद नन्दकं सस्यवार्षैक्यं करं दातुं गुरुद्वः वसुदेव उपसृत्य भ्रातरं नन्दमागतं ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे ययौ तदवमोचनं तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय देहप्राणमिवागतं प्रीतप्रियतमं दोर्भ्यां स्वसजे प्रेमविह्वलः पूजितसुखमासीन पृष्ठानामयमादृतः प्रसक्तधी स्वात्माजयोरे इदमाहाविशाम्बदे दृष्ट्या भ्रातप्रवयस इदानीमप्रजस्यते प्रजाचाय निवर्तस्य प्रजायत् समपद्यत
दिष्ट्या संसारचक्रेऽस्मिन् वर्तमान पुनर्भव उपलब्धो भवानद्य दुर्लभं प्रियदर्शनं नैकत्र प्रियसम्भास सुहृदान् चित्रकर्मणाम् ओखेन व्यूहमानानां प्लवानां स्रोतसो यथा कच्चित् पशव्यं निरुजं भूर्यम्बो तृणवेरुधं बृहद्धुनं ददधुना यत्रासे त्वं सुकर्तृतः भ्रातर्मम सुतः कश्चिन् मात्रा सह भवद्व्रजे तादं भवन्तं मन्वानो भवद्भ्यामुपलाळितः पुंसस्त्रिवर्गो विहित सुहृदो ह्यनुभावितः न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोऽर्थाय कल्पते नन्द उवाच अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहवो हताः एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवं गता नूनं ह्यदृष्टनिष्ठोऽयम् अदृष्टः परमो जनः अदृष्टमात्मानस्तत्त्वं यो वेद न समुह्यते वासुदेव उवाच करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञी दृष्टा वयं जव नेहस्तेयं बहुदिद्धं सन्त्युत्पादाशगोकुले श्रीशुक उवाच इति नन्दादयो गोप प्रोक्तासे शौरिणाययो अनोभे अनडुद्युक्तै तमनुज्ञाप्य गोकुलम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे नन्दवसुदेवसङ्गमो नाम पञ्चमोऽध्यायः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ശരണം. നമസ്കാരം. ആനന്ദമാനന്ദ ആനന്ദഗന്ധം ആനന്ദഗോപാല ഗോപാല ബാല ആനന്ദമാനന്ദ ആനന്ദഗന്ധം ആനന്ദഗോപാല ഗോപാല ബാല ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ശ്രീനാഥ ദേവ നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീവാസുദേവ ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ശ്രീനാഥ ദേവ നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീവാസുദേവ നേത്രം പവിത്രം കരുണാസമുദ്രം മോഹാദിശോകാദി നാശം വിനാശം ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ശ്രീനാഥ ദേവ നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീവാസുദേവ മദനാരവിന്ദം പ്രകാശം വിലാസം അമൃതപ്രതാപം അജ്ഞാനനാശം മദനാരവിന്ദം പ്രകാശം വിലാസം അമൃതപ്രതാപം അജ്ഞാനനാശം ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ശ്രീനാഥനാഥ സംസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീവാസുദേവ വേണുഞ്ച മധുരം മധുരഞ്ജഗാനം വേദാന്തസാരം ആത്മാനബോധം വേണുഞ്ച മധുരം മധുരം ജഗാനം വേദാന്തസാരം ആത്മാനബോധം ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ശ്രീനാഥ ദേവ നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീവാസുദേവ പ്രേമാർത്ഥബന്ധം തവ പാദപത്മം പ്രേമാലയം ബ്രഹ്മ കമലാലയം പ്രേമാർത്ഥബന്ധം തവ പാദപത്മം
प्रेमालयं ब्रह्म कमलालयं श्रीकृष्ण गोविन्द श्रीनाथ देवा नमस्कार साष्टांग श्रीवासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द श्रीनाथ देवा नमस्कार साष्टांग श्रीवासुदेव श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं भवरोगहरणं श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं भवरोगहरणं श्रीकृष्ण गोविन्द श्रीनाथ देवा नमस्कार साष्टांग श्रीवासुदेव आनन्दमानन्द आनन्दगन्धम् आनन्दगोपाल भूपाल बाल श्रीकृष्ण गोविन्द श्रीनाथ देवा नमस्कार साष्टांग श्रीवासुदेव नमस्कार साष्टांग श्रीवासुदेव नमस्कार साष्टांग ശ്രീവാസുദേവ. എല്ലാവർക്കും എന്നോട് നമസ്കാരം. ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തിലെ 5வது അധ്യായം, அதோட அர்த்தத்தை கூறுகிறேன். ஸ்லோகம் 1. நந்தகோபர் வசுதேவரை சந்தித்தல். ஸ்ரீ சுகர் கூறுகிறார், பெருமனமுள்ள நந்தகோபர் ஆண்மகவும் பிறந்ததும் மகிழ்ச்சியுடன் நீராடி தூய்மை பெற்று ஆடை அலங்காரம் செய்து கொண்டு வேதமறிந்த அந்தணர்களை அழைத்து தன் புதல்வனுக்கு நல்வாழ்த்து சடங்குகளை செய்வித்து பிதுர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் வழிபாடு செய்து ஜாத கர்மத்தையும் முறைப்படி செய்வித்தார். ஸ்லோகம் 1-2 அதோட அர்த்தம். ஸ்லோகம் 3. நன்கு அலங்கரிக்கப்பட்ட 2,00,000 பசுக்களையும் இரத்தின குவியல் தங்கம் மற்றும் ஆடைகளால் மூடப்பட்ட மலை போன்ற 7 எள்ளு குவியல்களையும் அந்தணர்களுக்கு தானமாக அளித்தார். ஸ்லோகம் 4. பயிரிட வேண்டிய உரிய காலத்தினால் பூமியும் நீராடலால் உடலும் தூய்மையால் அழுக்கும் வேதங்கூறும் சம்ஸ்காரங்களால் கற்பமும் தவத்தால் ஐம்பொறிகளும் வேள்வியால் அந்தணர்களுக்கு தானத்தால் செல்வமும் மன நிறைவால் ஆன்மா தூய்மை பெறுகிறது. ஸ்லோகம் 5. அந்தணர்களுக்கும் புராணத்தை கூறுபவர்களும் வம்ச பெருமை கூறுபவர்களும் சமயத்துக்கு ஏற்ப நல்வாழ்த்து கூறுபவர்களும் பாடுபவர்களும் நன்மங்கள சொற்கள் கூறி வாழ்த்தினார். பேரிகளும் திந்துவிகளும் முழங்கின. ஸ்லோகம் 6. ஆயர்பாடி அழகிய கொடிகள், ஆலவட்டம், பூமாலை, தோரணம் முதலியவைகளால் அழகுபடுத்தப்பட்டு வாசப்படி, முற்றம், நடுவீடு முதலிய இடங்கள் நன்கு பெருக்கி நீர் தெளித்து மெழுகியதால் அழகு பெற்று விளங்கியது. ஸ்லோகம் 7. பசுக்களும் காளைகளும் கன்றுகளும் மஞ்சள் எண்ணெய் பூசப்பட்டு பலவித வண்ணப்பொடிகள், தோகை, மாலைகள், ஆடைகள் மற்றும் தங்க நகைகள் கொண்டு அலங்கரிக்கப்பட்டன. ஸ்லோகம் 8. விலையுயர்ந்த ஆடை, ஆபரணம், சட்டை, தலைப்பாகை அணிந்த கோபர்கள் பல வகை அன்பளிப்பு பொருட்கள் ஏந்தி வந்தார்கள். ஸ்லோகம் 9. யசோதைக்கு பிள்ளை
பிறந்ததை கேட்டு மகிழ்ந்த கோபிகைகள் தம்மை ஆடை அணிகள் முதலியவற்றால் அழகுபடுத்தி கொண்டனர். ஸ்லோகம் 10. கோபிகைகள் புதிதாக குங்குமப்பூ ஓதுகளால் தாமரை போன்ற தங்கள் முகத்தை ஒளிர் செய்து குலுங்கும் மார்பகத்துடனும் காணிக்கைகள் ஏந்தி வேகமாக வந்தனர். ஸ்லோகம் 11. நன்கு துடைத்து மெருகேற்றிய இரத்தின குண்டலங்களும் கழுத்தில் தங்க பதக்கங்களும் பூண்டு விதவிதமான ஆடைகள் அணிந்து கைகளில் வளைகளுடன் கோபிகைகள் நந்தனின் மாளிகையை நோக்கி செல்லுகையில் வழியில் கூந்தல் விழுந்து பூக்கள் உதிர குண்டலங்களும் மார்பகங்களும் குலுங்க முத்து மாலைகள் ஒளிர அழகுடன் காட்சி அளித்தனர். ஸ்லோகம் 12. நீடூழி வாழ்ந்து எம்மை காப்பாற்றாய் என்று குழந்தையையே வாழ்த்திய மக்கள் ஒருவர் மீது ஒருவர் மஞ்சள் பொடி, நறுமண எண்ணெய் மற்றும் நீரை வாரி இறைத்து கொண்டு உரக்க பாடினார்கள். ஸ்லோகம் 13. அழிவற்றவரும் உலகின் ஈசனுமான ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் நந்தகோகுலத்தில் பிறந்த கொண்டாட்டத்தில் பல வகை வாத்தியங்கள் முழங்கின. ஸ்லோகம் 14. கோபர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் மகிழ்ச்சியால் தயிர், பால், நெய், நீர் தெளித்து வெண்ணெயை பூசிக்கொண்டு மோதி விளையாடினார். ஸ்லோகம் 15, 16. பெருமனம் படைத்த நந்தரும் ஸ்ரீ விஷ்ணுவை வழிபடவும் தன் மைந்தனின் நல்வாழ்விற்குமாக புராணம் கூறுபவர்களும் வம்சத்தின் பெருமையை பாடுபவர்களும் நல்வாழ்த்து கூறுபவர்களுக்கும் நாட்டியத்தால் பிழைப்பவர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஆடைகள், அணிகலன்கள், பசுக்கள் மற்றும் பணத்தையும் அவரவர்கள் விருப்பம் நிறைவுறும்படி மனம் கோணாமல் உரிய முறையில் வழங்கி பெருமைப்படுத்தினார். ஸ்லோகம் 17. பெரும்பேறு படைத்த ரோகிணியும் தெய்வ மனம் கமழும் ஆடையும் பூமாலையும் அட்டிகையும் பூண்டு சுற்றி சுற்றி வந்தாள். ஸ்லோகம் 18. அரசே, ஸ்ரீ ஹரிவாசம் செய்வதால் நந்தகோகுலம் அன்று முதல் செல்வங்களை அனைத்தும் திருமகளின் இருப்பிடமாக விளங்கிறது. ஸ்லோகம் 19. குருவம்சத்தை பெருமைப்படுத்தவரே நந்தகோபரும் கோபர்களை கோகுலத்தை காக்க பணிந்து கம்சனுக்கு ஆண்டுக்கான கப்பம் செலுத்த மதுரை சென்றார். ஸ்லோகம் 20. உடன் பிறவா சகோதரனான நந்தன் வந்துள்ளதையும் அரசர்களுக்கு கப்பம் செலுத்தி விட்டதையும் அறிந்த வசுதேவர் அவர் இருக்குமிடம் சென்றார். ஸ்லோகம் 21. அவரை கண்டவுடன் மகிழ்ந்து எழுந்து நந்தன் அன்பால் வெலவெலத்து உடல் உயிரை வரவேற்பது போல் அன்புக்குரிய அவரை அன்புடன் இரு கைகளாலும் கட்டி கொண்டார். ஸ்லோகம் 22. அரசே, இவ்வாறு பிரிப்படுத்தப்பட்ட வசுதேவர் சுகமாக அமர்ந்து நலம் விசாரித்து ஆதரவு பொங்க தன் புதல்வனை பற்றிய நலமறிய எண்ணி பின்வருமாறு கேட்கலானார். வசுதேவர் கேட்கிறார். சகோதரரே, வயது முதிர்ந்தவரும் பிள்ளை பேற்றவரும் இனி மக்கள் பிறப்பர் என்ற ஆசையும் நீங்கிய உமக்கு இப்போது குழந்தை
பிறந்ததென்பது தெய்வ செயலே. ஸ்லோகம் 24. இந்த உலகியலில் அன்பர்களை காண்பதென்பதே அரிது. நல்ல வேளையாக சம்சாரச் சுழலில் வரும் மறுபிறப்பு போன்று இன்று நீர் என்னால் காணப்பட்டீர். ஸ்லோகம் 25. நண்பரே, நதியின் பெருவெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்படுகிற மரம் செடி கொடிகள் ஒரிடத்திலும் நிலை இல்லாதது போல்தான் உற்றவர் உறவினர்களும் நண்பர்களும் எவ்வளவு பிரியமானவராயினும் ஒரே இடத்தில் நிலையாக நிற்பதும் இயலாததுதான். ஸ்லோகம் 26. நீர் உறவினருடன் வசிக்கும் அந்த பெருத்த வனம் இப்போது நீர் புல் பூண்டுகள் நிறைந்த பசுக்களுக்கு இதமாக நோய் நொடியின்றி உள்ளதா? ஸ்லோகம் 27. சகோதரரே, என் மகன் தன் தாயுடன் உமது கோகுலத்தில் உம்மையே தந்தையாக நினைத்து உம்மாலும் யசோதையாலும் சீராட்டப் பெற்று வருகிறானா? ஸ்லோகம் 28. நல் மனமுள்ள உற்றார் உறவினர்களுடன் சேர்ந்து அனுபவிக்கவே அறமும் பொருளும் இன்பமும் மனிதனுக்கு சாத்திரங்களில் விதிக்கப் பெற்றுள்ளது. அந்த உற்றார் உறவினர்கள் அல்லல்படும் போது அறமும் பொருளும் இன்பமும் நன்மை பயக்காது. ஸ்லோகம் 29. நந்தகோபர் பதில் கூறுகிறார். அந்தோ பரிதாபம்! உமது மனைவியால் தேவகியின் மைந்தர்கள் பலர் கம்சனால் கொல்லப்பட்டனர். கடைசியாக பிறந்த பெண் மட்டும்தான் மீதமானாள். ஆனால் அவளும் வானுக்கு சென்று விட்டாள். ஸ்லோகம் 30. இந்த மனித சமுதாயத்தின் இன்ப துன்பங்கள் அவரவர்களின் விதியின் வசப்பட்டது. அந்த விதியே வாழ்வின் நிலைகளுக்கு காரணமாக உள்ளது. தன் இன்ப துன்பங்களுக்கு புலப்படாத விதியே காரணம் என்பதை அறிந்தவர்கள் கலங்க மாட்டான். ஸ்லோகம் 31. வசுதேவர் கூறுகிறார். அரசனுக்கு செலுத்த வேண்டிய ஆண்டுக்கான கப்பம் செலுத்தியாகி விட்டது. எங்களையும் பார்த்தாயிற்று. இனி இங்கு வெகு நாட்கள் தங்க கூடாது. ஏனெனில் கோகுலத்தில் தீய அறிகுறிகள் காணப்படுகின்றன. ஸ்லோகம் 32. ஸ்ரீ சுகர் கூறுகிறார். இவ்வாறு வசுதேவர் கூறவே நந்தன் முதலிய கோபர்கள் அவரிடம் விடை பெற்று எருது பூட்டிய வண்டிகளில் கோகுலம் சென்றார். ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் 10வது ஸ்கந்தத்தில் 5வது அத்தியாயம் முற்றிற்று. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் தத் சத்.